സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കണക്ക് 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. We must prove it by using the principle of mathematical induction. We all know that there are 3 steps. At first, we must prove that P of 1 is true. And the second step is that we must assume P of k. And then P of k plus 1 is true. Okay? At first, we must find out P of 1. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി ഓഫ് 1 നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പി ഓഫ് n is equal to 10 raised to 2n minus 1 plus 1. P of 1 is equal to 10 raised to 2 into 1 minus 1 plus 1 is equal to 10 square minus 1 plus 1 is equal to 10 raised to 1 plus 1 is equal to 11. Okay. P of n is equal to 10 raised to 2n minus 1 plus 1. P of 1 is equal to 10 raised to 2 into 1. We give 1 instead of n. Okay. 10 raised to 2 into 1 minus 1 plus 1 is equal to 10 raised to 2 minus 1. 2 into 1, 2. 2 minus 1, 1. 10 raised to 1 plus 1. 10 raised to 1, 10. 10 plus 1, 11. 11 is the divisible of 11. Okay? 11 is divisible of 11. So, P of 1 is true. P of 1 is true. This is the first step. Okay, this is the first step. And then second step, we assume P of k. P of k is equal to P of k is equal to 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 lambda. Okay, 11 lambda. Assume P of k is equal to 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 lambda. Lambda element of some natural number. Lambda element of some natural number. Okay, we are going to prove this problem by using the principle of mathematical induction. At first, we have found out P of 1. P of 1 is true. Then we assume P of k. P of k is equal to 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 lambda. By this is the divisible of 11. Lambda means lambda element of n. N means natural number. Here we must convert this equation like this. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം വരുത്തണം. Ten raised to 2k minus 1 is equal to 11 lambda minus 1. 10 raised to 2k minus 1 is equal to 11 lambda minus 1. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്? ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇത്തരം കണക്കുകളിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഈ വൺ സൈഡിൽ മാത്രം പവർ വരുന്ന കണക്കുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റണം. ഓക്കെ,
10 raised to 2k minus 1. It is the second equation. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? P of k plus 1 കാണണം. P of എന്ത് കാണണം? K plus 1. 10 raised to 2 into k plus 1 minus 1 plus 1. K യുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? K plus 1 എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടുക്കണം. Is equal to 10 raised to 2k plus 2 minus 1 plus 1. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി? 10 raised to 2k. 2 കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 2k. 2 കൊണ്ട് 2 into 1 2. 10 raised to 2k plus 2 minus 1 plus 1 is equal to 10 raised to 2k plus 1 plus 1. പോസിറ്റീവ് 2ഉം മൈനസ് 2ഉം കൂടെ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? പോസിറ്റീവ് 1 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് 10 raised to 2k plus 1ന് പകരം ഇവിടെ 11 ലാംഡ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. 11 ലാംഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് 11ന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ 11 ലാംഡ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. 11 ലാംഡ അവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 10 raised to 2k plus 1 എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റണം? 10 raised to 2k minus 1 ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റണം. അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 10 raised to 2k plus 1 plus 1 എങ്ങനെ മാറ്റണം? 10 raised to 2k minus 1 plus 1 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ 10 raised to 2k minus 1 സമം 11 ലാംഡ മൈനസ് 1 എന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 10 raised to 2k minus 1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റണം? 10 raised to 2k plus 1നെ 10 raised to 2k minus 1 ആക്കി മാറ്റാം. 10 raised to 2k minus 1 ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് 10 raised to 2k minus 1നെ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് 10 raised to 2k plus 1 ആക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം x raised to 5 into x raised to 3. x raised to 5 into x raised to 3 എത്രയാണ്? is equal to x raised to 5 plus 3 ആണ്. x raised to എത്രയാണ്? 5 plus 3 ആണ്. നമുക്കറിയാം x raised to 5 into x raised to 3 is equal to x raised to 5 plus 3. ഇവിടെ നമുക്ക് 10 raised to 2k minus 1നെ എന്താക്കി മാറ്റണം? 10 raised to 2k plus 1 ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റണം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മൈനസ് 1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് 1 വരണം. അപ്പൊ മൈനസ് 1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് 1 വരണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ 2 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ x raised to 5 plus 3 ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ x raised to 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. അതിനൊക്കെ ഇവിടെ 10 raised to 2k minus 1നെ 10 raised to 2k plus 1 ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ 10 raised to 2k minus 1 into 10 square. ഇവിടെ നോക്കിയും x raised to 5 into x raised to 3 is equal to x raised to 5 plus 3. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? 10 raised to 2k minus 1 എന്താക്കി മാറ്റണം? 10 raised to 2k plus 1 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 10ന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതി കൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുണിക്കണം. ഏത് കൃതി കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം? മൈനസ് 1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരണം? പോസിറ്റീവ് 1 വരണം. മൈനസ് 1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ 10 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. 10 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ 10 raised to 2k plus 1. 10 raised to 2k minus 1 plus 2. ഇവിടെ നമ്മൾ x raised to 5 into x raised to 3 എങ്ങനെ ചെയ്തു? x raised to 5 plus 3. അതായത് 10 raised to 2k minus 1 into 10 square is equal to 10 raised to 2k minus 1 plus 2. That is equal to 10 raised to 2k plus 1. അപ്പോൾ 10 raised to 2k plus 1 നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റണം? 10 raised to 2k minus 1 ആക്കി മാറ്റണം. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു? ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് 10 raised to 2k minus 1നെ ഗുണിച്ചാൽ 10 raised to 2k plus 1 കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 10 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? 10 raised to 2k plus 1 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ
10 raised to 2k minus 1 into 10 square is equal to 10 raised to 2k minus 1 plus 2. അറിയാലോ, ഒരേ സംഖ്യകളുടെ കൃതികൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതിന് കൃതികൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൂട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരേ സംഖ്യകളുടെ കൃതികൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതിന് കൃതികൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൂട്ടിയാൽ മതി. പവറുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൂട്ടിയാൽ മതി. 10 raised to 2k minus 1 plus 2 is equal to 10 raised to 2k plus 1. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി, 10 raised to 2k minus 1 into 10 square into 10 square plus 1 എന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റി, 10 raised to 2k minus 1 into 10 square plus 1 ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, 10 raised to 2k minus 1 നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം, നമുക്ക് 11 lambda minus 1 എന്ന് എഴുതാം. into 10 square into 10 square എത്ര എഴുതാം, 100 എന്ന് എഴുതാം, plus 1. 10 raised to 2k minus 1 10 raised to 2k minus 1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 11 lambda minus 1. 10 raised to 2k minus 1 11 lambda minus 1. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 1100 lambda minus 100 plus 1 plus 1. 1100 lambda minus 99 അല്ലേ, 1100 lambda minus 100 plus 1 minus 99. 99ലും 11 ഉണ്ട്, 1100ലും എന്തുണ്ട്, 9 ഉണ്ട്. സോറി 11 ഉണ്ട്. 11 നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 11 into 100 lambda minus 9. 11 into 100 lambda minus 9. 100 lambdയിൽ 11 ഉണ്ട്, 99ൽ 11 ഉണ്ട്. ഇതിനെ 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 100 കിട്ടും. ഇതിനെ 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും, 9 കിട്ടും. നോക്കൂ, ഇതാണ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിസിബിൾ ഓഫ് 11. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിസിബിൾ ഓഫ് 11. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാം. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം, പി ഓഫ് കെ സോറി പി ഓഫ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, പി ഓഫ് 1 ഈസ് ട്രൂ, പി ഓഫ് 1 ഈസ് ട്രൂ. അതിന് നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്തു, പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് ട്രൂ. സോ ഹെൻസ് it is proved by using the principle of mathematical induction എന്ന് എഴുതി നിർത്തിയാൽ ഈ കണക്കിന്റെ ആൻസർ പൂർണ്ണമാണ്. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ, ഓക്കെ ആണല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ആദ്യം പി ഓഫ് 1 കണ്ടു, പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്തു, പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിത് മൂന്നും എന്തായതുകൊണ്ട്, ശരിയായതുകൊണ്ട്, പ്രൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് this problem is proved by using the mathematical induction. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത്, 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 dot n is equal to 2n by n plus 1. 2n by n plus 1 എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച 3 കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ കണക്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് നമുക്കറിയാം, ആ കണക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ കഴിഞ്ഞ 3 കണക്കിലും 3 സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിലും സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം 3 തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ ആദ്യം കണ്ടത് പി ഓഫ് 1 കണ്ടു. ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ്, P1 തന്നെയാണ്. പി ഓഫ് 1 തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കാണേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇവിടെയും നമ്മൾ പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്യും.
പിന്നെ നമ്മൾ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെയും നമ്മൾ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി ഓഫ് വൺ കാണുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പി ഓഫ് വൺ കാണുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ കാണുന്നതിലും എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണണം? പി ഓഫ് വൺ കാണണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാണണം? പി ഓഫ് വൺ കാണണം. പി ഓഫ് വൺ കാണുന്നത് മറ്റു കണക്കിൽ നിന്നും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് എന്നും സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് എന്നും പറയാം, എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പി ഓഫ് വൺ കാണുന്നതിന് ആർ എച്ച് എസിലുള്ള 2n/n+1 എടുക്കണം. അതിനകത്ത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം? 1 കൊടുക്കണം. 2 × 1/1+1 2/2 1. പി ഓഫ് വൺ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 1 കിട്ടി. അതായത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആർ എച്ച് എസില് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ്? ഇവിടെ 1 അല്ലേ? ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി? 1 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ട്രൂ. പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ഓർ പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ നമ്മൾ പി ഓഫ് വൺ കണ്ട കണക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടത്? പി ഓഫ് വൺ കണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം? അടുത്തത് പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു. അടുത്തെന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അസ്യൂം പി ഓഫ് കെ. പി ഓഫ് കെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ നോക്ക്. 1 + 1/1+2 + 1/1+2 + 3 dot 1/1+2 + 3 dot plus n is plus k is equal to 2k/k plus 1. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? k കൊടുത്തു. 1 + 1/1+2 plus 1/1+2 plus 3 plus 1/1+2 plus 3 plus k is equal to 2k/k plus 1. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? ഇനി നമ്മൾ P of k plus 1 കാണണം. അപ്പോ P of 1 കണ്ടതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. P of k assume ചെയ്തതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അടുത്ത P of k plus 1 കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ P of k plus 1 എന്ത് ആൻസർ കിട്ടണമെന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ കണ്ടുവയ്ക്കണം. ആൻസർ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുവയ്ക്കണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുവയ്ക്കും? ആൻസർ കണ്ടുവയ്ക്കുന്നതിന് ആർ എച്ച് എസിലുള്ള കെ എല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റിയാൽ മതി? k plus 1 ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. ആൻസർ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? വയ്ക്കണം. ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും? കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? k plus 1 കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 2 × k plus 1/k plus 1 plus 1. ഇതായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉത്തരമായി. LHS ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടെത്തി എന്ത് ചെയ്യണം? വയ്ക്കണം. ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും. അപ്പോ P of k plus 1 കാണുമ്പോ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടുവയ്ക്കണം. ഇത് മറ്റു കണക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കണക്കാണ്. മറ്റു കണക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണക്കാണ്. അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്കാണ്. P of k plus 1 കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് P of k plus 1 കാണുന്നു. P of k plus 1 കാണുന്നതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള 1 മുതൽ 1/1+2 plus 3 dot plus k വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് 2k/k plus 1. ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏത് ആഡ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർത്ത k plus 1 ടേം ആയ 1/1+2 plus 3 dot k plus k plus 1 ടേമിന്റെ തുകയുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വരണം 2 into k plus 1 by k plus 1 plus 1. That means k plus 2. Okay? അപ്പോ p of k plus 1 കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും ടേമിന്റെ കൂടെ k plus 1th ടേം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂട്ടണം. അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അത് k plus 1th ടേം ആക്കി മാറ്റി, RHS നമ്മൾ k plus 1 ടേം ആക്കി മാറ്റി, അതേ കണക്ക് LHS നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടണം? k plus 1th ടേം എന്ത് ചെയ്യണം? കൂട്ടണം. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് k plus 2. അപ്പോ ഇതിന്റെ സം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സം എത്രയാണ്? 2k by k plus 1. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം 2k by k plus 1 പ്ലസ് ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ k plus 1 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് n എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, എന്താണ് n എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് n എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത്? n എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് n into n plus 1 by 2 ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ എന്താണ് n-ന്റെ വില? k plus 1 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. അപ്പൊ ഇത് n plus 1 k plus 1 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ്. എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് n into n plus 1 by 2. ഇവിടെ n-ന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് k plus 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by ഇതെന്താണ്? n എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയല്ല, n plus 1 എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയാണ്. ഇവിടെ n-ന്റെ വില എത്രയാണ്? k plus 1. അപ്പൊ n-ന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കണം k plus 1. k plus 1 into k plus 1 plus 1. k plus 2 by 2. ഓക്കെ, ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു? 1 കൊടുത്തു. അടുത്തത് n എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എന്താണ്? തുകയല്ല, n plus 1 എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയാണ്. k plus 1 എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയാണ്. k plus 1 എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയാകുമ്പോൾ n-ന്റെ വില k plus 1 ആകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കണം k plus 1 കൊടുക്കണം. n plus 1 സ്ഥാനത്ത് k plus 2 വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം? ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും? ഇത് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റാം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമുക്കറിയാലോ, a by b by c is equal to a divided by b by c is equal to a into c by b. a into c by a by b by c is equal to a divided by bc. ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻറ്റു ചെയ്യും. അപ്പൊ a ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? c by b. ac by b. ഇവിടെ a ഏതാണ്? 1. c ഏതാണ്? 2. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2k by k plus 1 plus 2 by 1 into 2 k plus 1 into k plus 2 into k plus 2. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വഴി നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും. ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? 2k into k plus 1 k plus 2 plus in plus 2 into k plus 1 by k plus 1 into k plus 1 into k plus 2. എങ്ങനെ കിട്ടും? ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ പരസ്പരം ഗുണിച്ച് എന്തായിട്ട് എഴുതും? ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതാം. അതായത് a by b plus c by d is equal to ad plus bc by bd എന്നാണ്. അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഛേദങ്ങള് വ്യത്യസ്തമായുണ്ട്. ഛേദമായി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് കാണാണ്? p of k plus 1 കാണാണ്. p of k plus 1 കാണുന്നതിന് LHSന്റെ കൂടെ k plus 1th ടേം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ p of k വരെയുള്ള ടേമിന്റെ തുക 2k by k plus 1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? അതിനോട് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 1 by k plus 1th ടേം. k plus 1th ടേം ആണ്. k plus 1th ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 മുതൽ k plus 1 വരെയുള്ള
എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ്. അപ്പൊ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക ആണെന്ന് n × n+1/2 ആണ്. ഇവിടെ n ന്റെ വില k+1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 1/k+1 × k+2/2. ഇനി ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗുണിച്ചിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അറിയാലോ, യൂസ് ചെയ്തു. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയത്. ഇനി അടുത്ത വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൻസർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അംശത്തില് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് 2 × k+1 വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്ര ടേം ആണ്? 2 ടേമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു ടേമും ഈ പ്ലസിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് അടുത്ത ടേം, 2 ടേമാണ്. അപ്പൊ 2 ടേമിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് 2 × k+1 എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം. നോക്കാം. ഇവിടെ k+1 × 2k ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും? 2 × k+1 എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 × k+1 എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് കണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്? ഉത്തരം കണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഉത്തരം കണ്ടുവച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടും. നമുക്ക് അംശത്തിൽ എന്ത് വേണം? 2 × k+1 വേണം. അപ്പൊ 2 × k+1 വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. 2 ടേം ഉണ്ട്. 2 ടേമിന് കോമൺ ആയിട്ട് 2 × k+1 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 2 × k+1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന നോക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 2 × k+1 എടുത്താൽ ബാക്കിയുടെ എന്തുണ്ട്? k × k+2 ഉണ്ട്. k × k+2 ഉണ്ട്. k × എന്തുണ്ട്? k+2 ഉണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്തുണ്ട് 2 × k+1 ആണ്. അപ്പൊ 2 × k+1 നിന്ന് 2 × k+1 എടുത്താൽ ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന എത്ര? 1 ബൈ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? k+1 k+1 k+2 k+1 the whole square into k+2 into എന്താണ്? k+1 into k+1 k+1 the whole square is equal to into k+2. okay, k+1 the whole square into k+2 എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ k+1 into k+1 k+1 the whole square. ഇനി ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നിട്ട് നോക്ക് 2 × k+1 into k² plus 2k plus 1 by k+1 the whole square into k+2 into k+2. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്നിട്ട് 2 × k+1 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു k × k² plus 2 × k 2k plus 1 by k+1 the whole square plus k+2. നമുക്കറിയാം k+1 the whole square എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? k² plus 2k plus 1 ആണ്. എന്തായാലും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയേ പറ്റൂ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം കിട്ടും. അത് അനുമാനിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് k+1 ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. k² plus 2k plus 1. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? 2 × k+1 by k+1 plus 1. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയ? അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി? 2 × k+1 നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു? ആൻസറിൽ എന്ത് വേണം? 2 × k+1 വേണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ k+2 ഇൻറ്റു ചെയ്തില്ല? നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർത്തിൽ എന്ത് വേണം? k+2 വേണം. ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 × k+1 into k² plus 2k plus 1 by k+1 the whole square into k+2. അപ്പൊ k+1 the whole square ആണ് k² plus 2k plus 1. അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? വെട്ടിപ്പോയി. ബാക്കി 2 × k+1 by k+1 plus 1. ഓക്കെ. അപ്പോ p of 1 is true, p of k assume ചെയ്തു. അതെന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. അടുത്തത് p of k+1 എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? p of 1 is true, p of k is true, p of k+1 is true. So hence this problem is proved by using the principle of mathematical induction. Okay, രണ്ട് കണക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കണക്കും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കണക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് കണക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണക്കിന്റെ വ്യത്യാസം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. p of 1 കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? p of 1 കണ്ടത് അറിയാം. p of k assume ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്?
അത് നമുക്കറിയാം. അടുത്തത് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കാണാത്ത ഭാഗം, മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ 2-3 കണക്കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? തീരും. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന പരിചയത്തിൽ മറ്റു കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. ഓക്കെ.